نواز شریف اور نون لیگ کی طاقت کا ادراک مخالفوں کو ہے مگر اپنوں کو نہیں. نون لیگ میں مفاہمت اور مزاحمت کی کنفیوژن دشمن پلان کرتا ہے. ووٹ کو عزت دو، پارلیمنٹ کا احترام کرو. کیا یہ بیانیہ غلط ہے؟ ووٹ کو پیروں تلے کچل دو، یہ درست نہیں. حکومت یہاں کوئی کیس ہارتی نہیں، باہر کوئی جیتتی نہیں. ریاست کے اندر ریاست بنائی جا رہی ہے. الیکشن سے پہلے وفاداریاں بدلنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے تو ڈٹ جانا. مریم نواز کا فیصلہ آباد ڈویژن کے تنظیمی اجلاس سے خطاب. نون لیگ کی طاقت کرپشن، مافیا اور جال سازی میں ہے. شہباز گل کا جوابی وار. معاون خصوصی نے کہا مخالفین جانتے ہیں نون لیگ کی طاقت جھوٹ بولنے میں ہے. اوپر سے نیچے تک نون لیگ قبضہ مافیا بنی ہوئی ہے. مفاہمت ملے یا مزاحمت، بس ریلیف چاہیے. سندھ میں بادلوں کی طوفانی اننگ، سمندری طوفان کا خدشہ. کم دباؤ جلد ڈیپ ڈپریشن میں بدلنے کا امکان. محکمہ موسمیات نے تیسرا الرٹ جاری کر دیا. رات میں تیز بارش ہوگی، ضروری کام کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت. کراچی میں تیز ہوائیں، بجلی کے 5 کھمبے گر گئے. فیئر ہال کے قریب بجلی کا کھمبا کار پر جا گرا، رکشہ بھی کھمبے کی زد میں آ گیا. اربن فلڈنگ کا خطرہ، متعلقہ محکموں کی چھٹیاں منسوخ. ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا. ٹھٹھا میں بارش اور تیز ہوائیں، کئی مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں. سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے آج ہونے والے پرچے ملتوی. چھوٹے طیاروں کے ساتھ اضافی وزن لگائیں، سول ایویشن کی ہدایت. لاہور میں بھی کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. پنجاب میں 2 روز تک بادل برسیں گے. بلوچستان میں بھی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیان کا خدشہ. حکومت کا چیئرمین نیب جاوید اقبال کو توسیع دینے کا فیصلہ. وزیراعظم نے قریبی ساتھیوں کے ساتھ مشاورت مکمل کر لی. ذرائع کے مطابق وزارت قانون نیب چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانونی پہلوؤں پر کام کر رہی ہے. توسیع کا باقاعدہ اعلان چند روز میں کر دیا جائے گا. یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے سپلائی چینز افیکٹ ہوئی. ساری دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی. سی پیک کے بھی پروجیکٹس تیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پہ مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی، یہ بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گی. مہنگائی کی وجہ کورونا، جلد قابو پا لیں گے. وزیراعظم کا دعویٰ. سی پیک روٹ بحال ہونے سے مہنگائی میں کمی آئے گی. سی پیک پروجیکٹس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. دولت میں اضافہ کر کے ہی قرض ادا کر سکتے ہیں. عمران خان کا 600 kV مٹیاری تا لاہور ٹرانسمیشن لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا اس منصوبے سے لائن لاسز میں کمی آئے گی. عمران خان سی پیک کے خلاف دشمنوں کے اعلی کار بن گئے. احسن اقبال کا بڑا الزام. لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ کرپشن کا الزام لگا کر چین اور قومی اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. نیازی صاحب بتائیں کس منصوبے میں کرپشن کی گئی؟ چین کے منصوبے کو گلے کا پھندا کہنے پر شرم آنی چاہیے. منصوبوں پر دوست ملکوں کو بدنام نہ کریں، حکومت کو مشورہ. احسن اقبال بتائیں نون لیگ کون چلا رہا ہے؟ نون لیگ اپنی کرپشن کو چین کے ساتھ جوڑتی ہے. شریف خاندان کی کرپشن سے چین کا کوئی لینا دینا نہیں. سمجھ نہیں آ رہا اپوزیشن کو سی پیک منصوبوں سے مسئلہ کیا ہے؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا جوابی سوال. کیا پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی یا عوام پر مزید بوجھ پڑے گا؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کل کیا جائے گا. ترجمان اوگرا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے 25 پیسے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز. حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی. ڈالر نے روپے کے پرخچے اڑا دیے. مزید 1 روپیہ مہنگا. اوپن مارکیٹ میں $1 173 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قیمت 18 پیسے بڑھ گئی. امریکی ڈالر 170 روپے 66 پیسے میں ٹریڈ ہونے لگا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم کرنے کے حکومتی دعوے غلط. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2 ارب 36 کروڑ ہو گیا. مالی سال کے اختتام تک خسارہ $14 ارب تک جانے کا امکان.
रहीम यार खान में 52 दिन का बिजली बिल भेजने का इंकशाफ। मई में 31 के बजाय 37 रोज के बिल भेजे। सीईओ मैप्को का एतराफ। ईद उल फित्र और दूसरी छुट्टियों के बायस ओवर बिलिंग की गई। 52 लाख सार्फिन में से बेशतर के साथ ज्यादती क्यों? हुकूमत ने कहाँ लिखा था कि लॉकडाउन के बायस ड्यूटीज खत्म हो गई? चेयरमैन नेपरा के रिमार्क्स। सीईओ लेस्को ने ओवर बिलिंग से इनकार कर दिया। हुकूमत अवाम को एक बार फिर बिजली के झटके देने के लिए तैयार। बिजली ₹1.95 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने महंगी बिजली पैदा करने से मुतल्लिक जामे प्लान तलब कर लिया। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान कहती है बेरहम और नाअहल हुक्मरानों को अवाम पर अब रहम करना चाहिए। वज़ीर आला की पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल आमद। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। पंजाब की तमाम जेलों में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का LD ऑफिस का दौरा। इमरान खान की तो बुज़दार नहीं सुनता, हम NRO क्यों मांगेंगे? वज़ीर आला हाउस करप्शन का गढ़ बन गया। पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट हुकूमत है। राना सनाउल्लाह की तब्दीली सरकार पर बाउंसर्स। कहा महंगाई बेकाबू, कभी तेल तो कभी बिजली महंगी कर दी जाती है। नालायक हुकूमत से जान ना छुड़ाई तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। शरीफ खानदान को करप्शन और लूट मार के साथ इंसाफ भी मर्जी का चाहिए। फयाजुल हसन चौहान की घन गरज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं कि FIA सवाल पूछे तो शहबाज शरीफ बेटों के कारोबार से लाताल्लुक। बरतानवी अदालत में केस हो तो बाप बेटा बन जाते हैं। लीगी सदर ने अपने दौरे हुकूमत के 17,500 अरब के ऑडिट पैरास का आज तक जवाब नहीं दिया। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद वजीरों की नींदें उड़ गईं। शहजाद अकबर, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान किस मुंह से इल्जाम लगाते हैं? अज़मा बुखारी का सूबाई वजीर को जवाब। कहा बरतानवी तहकीकाती एजेंसी को फालूदे वाला मिला, ना ही कोई पापड़ वाला। ये सब शहजाद अकबर के इल्जामात और साजिशें थीं। गवर्नर पंजाब की अचानक जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा अहमद, चौधरी सरवर की सिराजुल हक से मुलाकात। सियासी अमूर पर बातचीत। गवर्नर ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात में अपोजिशन मुल्की मफाद में हुकूमत का साथ दे। मुल्क सियासी जमातों में टकराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी का मुल्की मफाद के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। शहबाज शरीफ घर में सीढ़ी से गिरकर जख्मी, कमर में चोट लगी। हॉस्पिटल में मुआयना, एक्सरे किए गए। डॉक्टर्स की शहबाज शरीफ को 2 हफ्ते मुकम्मल आराम की ताकीद। सदर नून लीग ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। मरियम औरंगजेब की तस्दीक। FIA केस की खबर सुनते ही शहबाज शरीफ की कमर में दर्द हो गया। शहबाज गिल का रद्द अमल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग व तामीरात का इजलास। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत कब्जा शुदा ज़मीन वागज़ार कराने के लिए इक़दाम कर रही है। चेयरमैन CDA की इस्लामाबाद में जारी मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अमवात। 1742 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। NCOC का कल से 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का ऐलान। सिविल एविएशन ने दौरान परवाज खाने पीने की इजाजत दे दी। डेंगू के बार जारी। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 94 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में 223, सिर्फ लाहौर में 167 मरीज सामने आए। पिशावर में डेंगू के मजीद 348 केस रिपोर्ट। कराची समेत सिंध में 38 अफराद में मोजी मर्ज की तस्दीक। मेडिकल तलबा का धरना 7वें रोज भी इस्लामाबाद में जारी। MD कैट का इम्तिहान दोबारा लिया जाए, तलबा डट गए। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान की जमीयत के वफ्द से मुलाकात। मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। कोयटा में तलबा का प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज की तौसी कर दी गई। अब 15 अक्टूबर तक गोशवारे जमा कराए जा सकते हैं। FBI सूदी निज़ाम के खात्मे से मुतालिक केस की शरीयत कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। जमात इस्लामी के वकील ने कहा 19 साल गुजर गए, अटॉर्नी जनरल बताएं कानून साजी के लिए अब तक क्या इकदामात हुए। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। पाक फजाइये के 3 एयर ऑफिसर्स की एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की। चौधरी एहसन रफीक, वकास सलहरी और अहमद हसन एयर मार्शल बन गए। तर्जुमान पाक फजाइया। बीमार उमर शरीफ नई मुश्किल का शिकार। लेजेंड कॉमेडियन को जर्मन हॉस्पिटल में निमोनिया हो गया, इलाज जारी। उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी में ताखीर। अहलिया की कौम से दुआओं की अपील। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बाज़ाब्ता शिकस्त तस्लीम कर ली। ये मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटेजिक नाकामी है। अमेरिकी जनरल मार्क मिली का एतराफ़। कहते हैं अफगानिस्तान में जंग का इख्तिताम इस तरह नहीं हुआ जैसे अमेरिका चाहता था। हमने 20 दिन या 20 माह नहीं बल्कि 20 साल की जंग हारी। ये माजी में लिए गए कई स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। कोई भी बगैर इजाजत किसी के घर या कारोबारी मरकज में दाखिल नहीं होगा। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद का जंगजुओं को हुक्म। वज़ारत दिफा, दाखिला और इंटेलिजेंस सर्विसेज के तमाम अहलकारों को निजी मकानात छोड़कर फौजी अड्डों में मुंतकिल होने की हिदायत।